غسل دیا، کفن دلوایا، جنازے میں شامل رہے، الحمدللہ سال پورا ہو رہا، مولانا ان سے بھی زیادہ تندرست گھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کسی وائرس کے بس کی بات نہیں کہ وقت سے پہلے موت کو کھینچ کر کے لائے۔ اگر زندگی اسی بہانے جانی ہے تو جائے گی۔ تمہارے کپڑا لپیٹنے سے اور باپ کے جنازے کو ٹھکرا دینے سے تمہاری زندگی لمبی نہیں ہو جائے گی۔ وہ دور بیٹھا رہا، لنگڑا بیٹا لنگڑاتے قدموں کے ساتھ جنازے کے قریب آیا صاحب، اور آ کر کے اس نے باپ کو تختے پر لٹایا گیا تھا، لوٹے میں پانی نکالا، بدن پہ ڈالنے لگا، ہاتھوں سے ملتا جا رہا تھا، پانی ڈالتا جا رہا تھا، اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ اسے پانی ڈالتے ہوئے بچپن کی کچھ دھندلی تصویریں یاد آ گئیں کہ جمعہ کا دن ہوتا تھا، میرا باپ مجھے اپنے ہاتھوں سے نہلا کر کے کندھے پر بٹھا کر کے مسجد تک لے جایا کرتا تھا۔ عید کا دن ہوتا تھا، میرا باپ خود اپنے ہاتھوں سے نہلا کر کے خود کرتے کے نیچے پھٹی بنیان پہننا گوارا کر لیتا تھا، لیکن قرض ہی کیوں نہ لینی پڑے میرے لیے نئے جوڑے کا انتظام کرتا تھا، اور عیدگاہ لے جا کر پہلی صف میں مجھے لے کر بیٹھتا تھا۔ نہلاتا جا رہا ہے، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا میت کو وہ غسل دے جو سب سے زیادہ قریبی ہو، کیونکہ جو اپنے خون کو درد ہوگا دوسرے کو وہ درد نہیں ہوگا۔ دوسرا تو ایسے پلٹا لگایا، ادھر کروٹ بدلی ادھر کر دیا، لیکن جب اپنا خون ہوگا صاحب تو انگلیاں بھی احتیاط سے دھلے گا کہ میرے باپ نے میری کس قدر حفاظت کی تھی۔ نہلایا اسے، کفنایا گیا، صفحے لگ گئی صاحب، مصلی بچھایا گیا، اعلان ہوا جنازے کی نماز پڑھائی جائے۔ بھیڑ لگی ہے، ڈاکٹر بیٹا بھی کہیں کونے میں کھڑا ہے، جوتا تک اتارنے کے لیے راضی نہیں ہے، وائرس پھیل جائیں گے، منہ میں کپڑا لپیٹے ہوئے الگ کھڑا ہے۔ مصلی خالی ہے، جس کے اوپر 50 لاکھ روپے باپ نے لٹائے تھے، صبح دوپہر شام ڈیوٹی دی تھی، کوچنگ کے پیسے لٹائے، کمپیوٹر کورس کروائے، دنیا کے تمام مشقتیں، مہنگے جوڑے، مہنگے جرابیں، جتنے اسکولی ڈریس میں اس کے خرچ کر دیا تھا اس سے بھی کم اس لنگڑے حافظ قرآن پہ خرچ ہوا تھا صاحب۔ جتنا اسکولی ڈریس میں اس نے خرچ کیا تھا، 2500 3000 4000 روپے منتھلی فیس دینے کے لیے اسکول میں راضی ہوا، اور مدرسے میں صرف کہا گیا 251 کی رسید کٹوا لو، تو کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں کرونا چل رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا جو کرونا کال میں اسکول بند رہے، اب ایڈمیشن جب اوپن کیا گیا تو پچھلے سالوں کی تمام سالوں کی پوری فیس جوڑ کر کے اکٹھا چیک کاٹ کر کے جمع کروایا گیا۔ میں نے کہا تم نے 1 لاکھ روپیہ سالانہ اسکولوں میں ایک ایک آدمی نے جمع کرنا گوارا کیا، کاش کی رمضان میں چندہ نہیں ہوا تھا اداروں میں، تم اس کا آدھا نہیں کم سے کم 10 ہزار ہی مدرسوں کو دے دیتے تو مدرسے کبھی خسارے میں نہ آتے۔ یہ قوم کا المیہ ہے صاحب۔ میں نے خود دیکھا کہ اپنے ہی محلے کے لوگ لائن لگا کر کے اسکولوں میں پچھلے سال کی فیس پیڈ کر رہے تھے، جس میں بچہ اسکول جانا تو دور کی بات ہے، اسکول کے نام پر غسل بھی نہیں کیا تھا۔ جی جی بے شک، صحیح۔ ہاں، اسکول جانا تو بہت دور کی بات، جس کی فیسیں جمع کر رہے تھے اسکول جانا تو بہت دور کی بات، اسکول کے نام پر نہایا بھی نہیں تھا، اس کی فیسیں جمع ہوئی ہیں، اور ہم خوشی سے جمع کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا فیوچر سمجھ جائے۔ مصلی خالی ہے صاحب، جس پر 50 لاکھ پانی کی طرح بہائے گئے تھے، وہ کونے میں نیت باندھے کھڑا رہا، وہ تو آج اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کے جنازے پر جنازے کی دعا بھی زبانی یاد کر کے نہیں آیا ہے، زبانی دعا بھی یاد کر کے نہیں آیا ہے۔ وہی لنگڑا بیٹا لنگڑاتے قدموں کے ساتھ مصلی پر پہنچا،
हाफिज कुरान बेटे ने जनाजा का सामना किया और अल्लाह अकबर कह के उसने नियत बांध ली। तकबीर कही जा रही है, आंखें बरस रही है, और जब मग़फ़िरत की दुआ की, जनाजा सामने है, अपना खून अपना लहते जिगर मुसल्ले पर खड़े हो करके बाप की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कर रहा है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, मेरे मालिक मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश कर दे, मेरे परवरदिगार मेरे बाप को माफ कर दे। ये दुआ पूरी पढ़ता रहा, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए दुआएं करता रहा। बाप का जनाजा निगाहों के सामने है, बाप के बख्शिश की दुआ कर रहा है। एक अपना खून है, लगते जिगर है, भीगी पलकों के साथ रब के हुजूर दुआ कर रहा। मौला की रहमतें मचल गई, बेफरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस जनाजे को बख्श दिया जिसका अपना खून दर्द के साथ मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, बख्शिश की दुआ कर रहा है, क्योंकि नेक औलाद है, बाप के हक में, माँ के हक में सदक़े जारिया का काम करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकर चले कब्र की मंजिल पहुंचे, कब्र में उतारना है। डॉक्टर बेटा तो उतर न सका साहब, वही हाफिज कुरान बेटा कब्र में उतर गया। गोद में लेकर के बाप के लाशे को बचपन की वो तस्वीरें याद आ गई कि बाप कभी गोद में लेकर घंटों आंगन में टहला करता था। मोहब्बतों के तमाम तर फूल निछावर किया करता था। गोद में बाप को लिए हुए है, आज तस्वीर पलट चुकी है। कल ये उसके गोद में था, आज वो इसके गोद में है, और अपने गोद में लिए हुए भीगी पलकों के साथ कब्र की गोद के हवाले करता है। अब बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते रसूलिल्लाह का नगमा गूंजता है, और इस तरीके पर तख्ते लगाए जाते हैं। मिट्टी देने की इजाजत दी जाती है, मिट्टी दी गई, सब कंप्लीट हो गया। डॉक्टर बेटा भी दूर खड़े होकर के कब्रिस्तान के मुजावरों का हिसाब कर रहा है, और हाफिज कुरान जो पैर से माजूर बच्चा है, कब्र के सिरहाने खड़े होकर के कुरान का नगमा छेड़ चुका है। सुभान अल्लाह बेशक वो कुरान का नगमा छेड़ चुका है साहब, जिस कुरान को परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात की तमाम किताबों में सबसे अजीम रुतबा अता फरमाया। बेशक आज भी दुनिया में अगर कोई किताब कसरत से सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो वो कलाम पाक है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस दुनिया में कुरान को वो एजाज दिया गया जो अनवारुल कुरान में आप मुलाहिजा करने जा रहे हैं 10 बच्चों के ताल्लुक से। वाहिद कुरान मजीद है इस दुनिया में जिसको जबानी याद किया गया, बाकी किसी भी मजहब की किताब को आज तक जबानी नहीं याद किया गया। किसी भी मजहब की किताब को जबानी याद करने वाला, सुनाने वाला आज भी रुए जमीन पर मौजूद नहीं है, कभी कोई था भी नहीं। ये एजाज सिर्फ हम जैसे गरीबों को अता किया गया, क्योंकि एक चीज याद रखें, आसमानी किताबों को जो पैगंबरों पर नाजिल हुई उम्मत के लिए, उन किताबों के हाफिज सिर्फ पैगंबर होते थे, उन किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते थे। मैं तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहाइफ जो किताबें नाजिल हुई हैं, उनके हाफिज अंबिया किराम रहे। जिनके ऊपर नाजिल हुई वो उसके हाफिज थे। उम्मत में तौरात का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में इंजील का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में ज़बूर का कोई हाफिज नहीं। ये एजाज पैगंबरों का था। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस वजूद पर, कि जो एजाज पैगंबरों के लिए था, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे अपने गरीब उम्मतियों में तकसीम कर दिया। वो एजाज अपनी गरीब उम्मतियों में नबी ने तकसीम कर दिया कि आज हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अगर जानवे तलम्मुस तय कर ले तो बड़ी आसानी के साथ कुरान की 6666 आयतें उसके कलेजे की तख्ती पर नोट हो जाती है।
اور وہ مسکراتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کا نغمہ چھیڑ کر دنیا کو چیلنج کر دیتا ہے کہ وہ مذہب ڈرے جو کتابوں کے کاغذات کے سہارے پر پلا کرتی ہے۔ مذہب اسلام کبھی کسی دور میں خائف نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا سفر کل بھی سینوں سے تھا، آج بھی سینوں سے ہے، اور قیامت تک اس کا سفر سینوں ہی سے ہوتا رہے گا۔ سینہ بسینہ جو سفر ہوتا ہے، کتب خانے لائبریریاں پریس مٹ سکتے ہیں، حافظ قرآن کا سینہ دنیا میں مٹانا تو دور کی بات، نبی نے کہا قبر کی مٹی بھی اسے کھا نہیں سکتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر کی مٹی بھی اسے کھا نہیں سکتی صاحب، وہ اعجاز عطا کیا گیا ہے۔ تو پھر قرآن کا نغمہ قبر کے سرہانے چھڑا ہو، یار صرف بسم اللہ اگر مکتب میں پڑھ دے تو رب اس کے باپ کو بخش دے کہ جس کا بیٹا زمین پر رحمان و رحیم کہے، اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ جس کا بیٹا مجھے اپنی توتلی زبان سے رحمان و رحیم کہہ کر زمین کے اوپر پکار رہا ہو، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، اس لیے اسے بخش دیا جائے۔ یہ مزدہ اگر سنایا جا سکتا ہے صرف بسم اللہ پڑھنے پر، تو جس نے قرآن کے سورتوں اور آیتوں کے نغمے چھیڑے ہو، ذرا ان کی برکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے صاحب، کہ جس کے اعجاز میں پروردگار عالم نے وہ اہتمام کر کے رکھا ہو کہ صرف اور صرف قرآن کے لیے دنیا کی کوئی مقدس جگہ چننے کے بجائے سب سے پہلا انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کے سینے اقدس کا ہوتا ہے، پیغمبر کے سینے مطہر کا ہوتا ہے۔ اس سینے اقدس پر قرآن اترتا ہے صاحب کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو اس کے ہیبت و جلال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سرموں میں پہاڑ تبدیل کر دیے جاتے۔ قرآن کا وہ جلال تھا صاحب، لیکن سینے مصطفیٰ کو رب نے کتنی قوت بخشی تھی کہ مکمل قرآن کا نزول سینے مصطفیٰ پر ہوتا ہے، اور نبی نے اس کے جلال و جبروت کو اپنے اوپر برداشت کر کے امت کے کیپیسٹی کے مطابق اخراج کر کے انہیں دے دیا کہ آسانی کے ساتھ آج ہم قرآن کو کلیجے میں لے کر کے گھوم سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی بھی نسل، کوئی بھی مذہب کا آدمی اور کسی سے تو بحثیں لڑا سکتا ہے، قوم مسلم سے بحثیں نہیں لڑا سکتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے کلیجے میں قرآن کو محفوظ کر کے رکھا ہو وہ دنیا کے کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ دست قدرت میں ہے تو جس کے کلیجے میں قرآن ہو اس قوم کی حفاظت کی ذمہ بھی دست قدرت میں ہے۔ جسے رب رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ہماری پہچان ہر دور میں علم سے تھی، ہماری پہچان تعلیم سے تھی، ہماری پہچان پڑھنے لکھنے سے تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے پہلا نعرہ اگر کسی مذہب کا تعلیم کے تعلق سے گونجا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر اس دنیا میں سب سے پہلا نعرہ انسانیت کے تعلق سے کسی نے لگایا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا نعرہ اگر عورتوں کی سیکورٹی کے تعلق سے کسی مذہب نے بلند کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر اس دنیا میں پہلا نعرہ انسانوں کی سیکورٹی، ان کی حفاظت، ان کے حقوق دلانے کی بات کر کے اگر کسی نے آگے بڑھ کر کے نعرہ دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دنیا میں مذہب اسلام ہے جس نے سب سے پہلے انسانوں کو انسان ہونا سکھایا، انسانوں کو انسانیت کی سمجھ دی، انسانوں کو جانوروں سے تمیز دے کر کے اشرف المخلوق
मखलूकात होने का जो जौहर उनमें मौजूद था, उस जौहर को याद दिला करके अशरफुल मखलूकात की सफों में खड़ा किया। और इंसान को ऐसे वैसे नहीं साहब, बल्कि वो बुलंदी दीन इस्लाम ने अता कर दी कि जिन्हें कोड़ों के जरबों का निशाना बनाया गया हो, पांव में रस्सियां बांध करके मक्का की जमीन पर घसीटा गया हो, दीन इस्लाम ने उन गुलामों की जिंदगी जो कौमें कुचल करके उनकी जिंदगी को अजीरन कर रही थी, उसी गुलामों की फहरिस्त में से एक गुलाम बिलाल को उठा करके काबा के छत पर खड़ा कर दिया और दुनिया को ऐलान करके बता दिया। हाशमी करसी सब नीचे खड़े थे, हजरत सिद्दीक भी नीचे है, हजरत फारूक भी नीचे है, हजरत उस्मान भी नीचे है, हैदर कर्रार भी नीचे खड़े हैं और काबे के छत पर बिलाल खड़े होकर के ऐलान कर रहा है, बादशाही खानदान की बुनियाद पर नहीं, बादशाही मुस्तफा के गुलामी की बुनियाद पर मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस व सिलसिले दस्तारबंदी उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम पूरी दुनिया में अगर पढ़े लिखों की बात अगर की जाए तो कौमें मुस्लिम जीरो पे आती है, जी, जीरो पे आती है। जबकि कल यही कौम पढ़ी लिखी थी, बाकी सबको गूंगा कहा गया था। वो मजहब तालीम को कितना चाहता होगा जिसने जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो, जिसने जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो, जानी दुश्मन के लिए फिदिया तालीम को मुकर्रर कर दिया हो कि जब बद्र में लोग पकड़े गए, नबी ने इरशाद फरमाया जिसके पास मालो जर नहीं है, अगर पढ़ना लिखना जानता है, हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जिस मजहब ने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए फिदिये में इल्म को रख दिया हो और उतलिबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन का मुज्दा दे करके कौम को दुश्वार से दुश्वार मरहले से गुजर कर इल्म को हासिल करने की जो है ट्रेनिंग दी हो और तरगीब दिलाई हो, वो मजहब भला अंगूठा टेक को कैसे पसंद कर सकता है? वो मजहब भला जहालत को कैसे पसंद कर सकता है? आज मुस्लिम के माने जाहिल समझा जा रहा है, जाहिल, क्योंकि ये हमारी और आपकी आप जो है मगरिबी हवाओं की तरफ लपट और ललचाई हुई निगाहों से उनकी उठी बिल्डिंगों को देखने की ये नहूसतें हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमें जाहिलों की कौम में शुमार किया जा रहा है। जबकि इस धरती पर, इस जमीन पर पढ़ी लिखी कौम सिर्फ कौमें मुस्लिम थी, बाकी और किसी का तालीम कभी किसी दौर में देखा ही नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, बेशक। भाई कितने पढ़े लिखे थे और देखिए दूसरों की जबान से कौमें मुस्लिम कभी मरगूब नहीं हुई। तारीख इस्लाम उलमा पढ़ते हैं, एक इशारा करूं हल्का सा, हर शहनशाह के दौर में, हर शहनशाह के दरबार में मुसलमानों का कासिद गया कि नहीं गया? मुसलमानों का कासिद गया कि नहीं गया? वो चाहे सरकार का दौर रहा हो, चाहे दौरे सिद्दीकी हो, चाहे दौरे फारूकी हो, इन अदवार में मुसलमानों का कासिद पैगाम लेकर के दुनिया की सुपर पावर ताकतों के सामने उनके दरबारों में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो अब जाहिर सी बात है अलग अलग मुल्क में गए और हर मुल्क में अलग अलग जबान, कोई सुरियानी बोल रहा, कोई तुर्की बोल रहा, कोई इब्रानी बोल रहा, लेकिन तारीख का कोई भी पन्ना पलट कर मुझे कोई माई कलाल साबित करे कि मुसलमानों ने जा करके उन दरबारों में, अगर सुरियानी चलती थी तो सुरियानी में गुफ्तगू की हो,
उन दरबारों में अगर तुर्की चलती थी, तुर्की में जाकर गुफ्तगू की हो, नहीं। तुमको समझने के लिए तर्जमान रखना हो रखो, तुम्हारी मजबूरी है। हम गुफ्तगू अरबी ही में करेंगे, हमारी जबान अरबी है, हमारी पहचान अरबी है, हमारी शान अरबी है। हम अपनी जबानें तुम्हारे लिए बदल नहीं सकते हैं, हम वही बोलेंगे। तुमको नहीं समझ आती, तुम्हारी मजबूरी है। तो तर्जमान हर दरबार में रखे गए, मुसलमानों ने अपनी जबान को तब्दील नहीं किया। आज हम मरगूब हो गए। अच्छा, बड़े अचंभे से हम कहते हैं, लोगों से पूछते, जैसे मौलाना साहब से पूछा गया, आप क्या क्या पढ़े हैं? भाई हम तो हाफिज हैं। अच्छा, और क्या किए हैं? भाई किरत भी किए हैं। और क्या किए हैं? हम आलमियत भी किए हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़े हैं? नहीं, इंग्लिश तो नहीं पढ़े हैं। ओ, पूरी दुनिया जैसे मातम में पहुंच गई। इतना बड़ा फाल्ट आपने कर दिया, अंग्रेजी नहीं पढ़े। हमने कहा, ओ अंगूठा टेक लोगो, ओ कहां किया जाता ये भी नहीं जानते जी। ओ कहां किया जाता है, कम से कम ये तो सीखो। नहीं, जैसे ये कहा जाए खाने में क्या है? रोटी है, अच्छा। चावल है, अच्छा। बिरयानी भी है, ठीक। सालन भी है, अच्छा। प्याज है, नहीं। ओ, प्याज पे वो क्यों कहा तुमने? वो कहा कहना चाहिए, ये सीखो। ऐसी जगह तुमने वो कही जहां नहीं कहना चाहिए था। आज उल्टा हो गया मसला, वो वही कह रहे जहां नहीं कहना चाहिए। अरे तुम पूछते किसी से, डॉक्टर हो? हाँ। इंग्लिश पढ़े हो? हाँ। अच्छा, मैथ भी आती? हाँ। अच्छा, हिंदी भी अच्छे से? हाँ। कुरान पढ़े हो? नहीं। ओ, यहां वो कहना चाहिए जी, है बेशक। कि नहीं? वो कहने की जगह ये थी, तुमने उल्टी जगह वो कहना शुरू कर दिया। अपनी तालीम की अहमियत तुम गैरों की निगाहों में खुद गिराने लगे। ओ वहां कहो, क्योंकि वो दुनिया की कोई तालीम ले ले, अगर कुरान उस कलेजे में नहीं पहुंचा तो उसे सड़ने से कोई चीज बचा नहीं सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक। कोई भी तालीम कूट कर भर दो उस सीने में, सिर्फ कुरान न जाने दो तो उस कलेजे को कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अफसोस वहां होना चाहिए कि नादान, तूने इंग्लिश सीख ली, तुमने फ्रांस सीख लिया, तुमने जापानी सीख ली, तुमने तुर्की, हिंदी, जो है मराठी, गुजराती सब सीख ली, कुरान नहीं सीखा। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जहां कुरान नहीं वो जगह वीरान है। बेशक बेशक, हक है। ऐसी जगह हो, इसीलिए जो है हमने भाव बढ़ा दिया इंग्लिश पढ़ने वालों का। हमने वो कह करके इंग्लिश पढ़ने वालों का भाव बढ़ा दिया, तो आज मौलाना लोगों को कुछ समझ ही नहीं चाहा था जी। हाँ, एक मौलवी अगर पहुंच जाए, जैसे एक फलासफर आ जाए, कोई वकील आ जाए, जज आ जाए, तो वो खड़े होकर कुर्सी आइए आइए। और अगर मौलाना आ जाए, अच्छा मौली साहब बैठ, उधर बैठ जाइए। हाँ, मौली साहब उधर बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, कितने दिनों के बाद मुलाकात। क्योंकि ये गिरी निगाह से इसलिए देख रहा है, ये समझता है कि हमारे लेवल की तालीम इसके पास नहीं है, ये जाहिल है। मैंने कहा, अगर आलमी अवार्ड देने की बात आए तो इन उलमा के अलावा दुनिया के कोई नाम फहरिस्त में नहीं आ सकता है। बेशक बेशक। आलमी अवार्ड अगर देने